ദയമ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദയമ പറയണമായിരുന്നു എനിക്ക് ആഗ്രഹം. ദയമ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. But anyway, good morning to all. First of all, let me congratulate and thank the organizers of this Future Summit 2025. With all your permission, let me address my people here. കുടുംബശ്രീന്ന് വന്ന എൻ്റെ എല്ലാ കുടുംബശ്രീ മെമ്പേഴ്സിനും എൻ്റെ ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്. എനിക്കറിയാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ ഒരുപാട് സന്തോഷം, എസ്പെഷ്യലി എറണാകുളത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ കാണുക. പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ഓഫ് ഫാം ലൈവ്ലിഹുഡ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് 8 മാസമായി. സോ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നതിന് നമ്മുടെ കുറച്ച് ഫോറിൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. എൻ്റെ ഓക്കെ. First of all, let me introduce myself. I am Dr. Shanavas, State Program Officer for Farm Livelihood, especially concentrated in agriculture livelihood developments. Actually, I came from ICAR, Indian Council of Agriculture Research, and I came to Kudumbashree before 8 months. So, with proud, I can say I am standing here representing the world's largest women gathering, 4.7 million. I don't think anywhere in this world there is a women gathering which is having this much of count, 4.7 million. And we do have several verticals, including gender. We know we have farm livelihood, we have microfinance, we have organization, we have agriculture, we have animal husbandry, we have gender, and we have everything that a woman needs. We took actually, before that, Kudumbashree Mission is 27 years old. From the past 25 years, we are empowering the women gathering, the women of Kerala, to their next level. We did almost everything for them. And I think from a household where there is no freedom to talk, to the parliament, we brought women. And it is coming under Ministry of Local Self-Government. And let me tell you one thing, like the behind scene of this, the inspiration that we received from such kind of people called Dayamma. Kudumbashree reached 27 years. In this 27 years, our women are now everywhere. Especially we have a gender equality. In Kudumbashree, you can't discriminate a woman. We will be standing and the woman will be standing where the men stand. So that was the one thing that attracted me to join Kudumbashree from my central service. So above all, I'm representing agriculture. So we had almost 40,000 acres of cultivation. Our women, the mighty women sitting here, they are doing everything in cultivation, from the land preparation to the marketing. I will tell you one proud moment is that, can you imagine a 55-year-old woman having 5th standard qualification, is flying drone and getting paid for 750 rupees per acre? We are doing that also. So under the Namo Drone Didi program, we have 49 women pilots. Actually, Kudumbashree came for State Poverty Eradication Mission in 1998. Then it converted into State Kudumbashree Mission. Now Kudumbashree Mission is everywhere. Any government project that should be implemented in the ground level, they are coming to Kudumbashree, and we are participating and we are attaching to all the government departments. As in agriculture, I joined before 9 months. We started a number of programs, starting like cultivation in different aspects. And actually in the morning, Prasad sir was telling a lot of things about we are getting land area is reducing and we have to feed more. Kudumbashree is going to implement one program which is called smart farming. That is, the tagline will be more from less. That is making more from less land. So we are doing such kind of innovations in agriculture. With this word, I thank everyone for inviting me here. And I'm just eagerly waiting for my Dayamma speech. I want to hear from her mouth. And I thank everyone. And ഇവിടെ വന്ന എൻ്റെ കുടുംബശ്രീ എല്ലാ CRP-മാർക്കും, എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട് മിഷൻ റെജീന മാം, സന്തോഷ് സർ, and all the BCs and CRPs, I thank you very much. And thanks a lot, and God bless you all. Jai Hind.
താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഷാനവാസ്. ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ നമുക്കിനി സ്വാഗതം ചെയ്യാം ദയാമേ. വെൽക്കം. നമസ്കാരം. കൃഷിയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൃത്രിമ ലോകത്തിരിക്കാതെ ഐ വുഡ് ഹാവ് പ്രിഫേർഡ് സംവെയർ ഇൻ ദി ഓപ്പൺ എയർ ക്ലോസ് ടു നേച്ചർ. ഇറ്റ്സ് വെരി സ്ട്രേഞ്ച്. എനിക്ക് കൃഷി ജന്മനെ എൻ്റെ ബ്ലഡിലുണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബത്തിലാണ് ഞാൻ വളർന്നു വന്നത്. പക്ഷേ ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട്, ഒത്തിരി വിളകളുണ്ട്, കുറേ ഇടത്ത് പണിക്കാരുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ അന്ന് കൃഷിയെപ്പറ്റി ഞാൻ അധികം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ പപ്പ ഒരു കൂട്ടം ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ലൈനായിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് വെണ്ട, നേന്ത്രവാഴ, ഇങ്ങനെ, ഇത് ജോയിയുടെ, ഇത് മേഴ്സിയുടെ. അവിടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കൃഷിപ്പാടം തുടങ്ങിയത്. പഠിപ്പിച്ചതൊന്നുമല്ല. ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും പോയി ആ ചെടിയെ ശ്രദ്ധിച്ച് അതിൻ്റെ വളർച്ച, അതിൻ്റെ ഭാവമാറ്റം, ഓരോ പൂവുണ്ടാകുന്ന, ഇലയുണ്ടാകുന്ന, ഇല ഉണങ്ങുന്ന, ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് ഓൾ. പക്ഷെ ഞാൻ കൃഷിയെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഈ മധ്യപ്രദേശിൽ ഇവരോടൊത്ത് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ്. ഇവിടെ 5 രൂപയ്ക്ക് കൂലിപ്പണി ചെയ്താണ് ഞാൻ VNI എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഒരു ഡിപ്ലോമ, MSW, നഴ്സിംഗ്, ഹോമിയോ, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ തുടങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് എനിക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ഒന്നുമല്ല. ഫോർ മീ ഇറ്റ് ഈസ് എ വേ ഓഫ് ലൈഫ്. അത് ഞാൻ പ്രണയിച്ച് 3 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പ്രണയിച്ച് തുടങ്ങിയ ഒരു ജീവിതം. എന്തൊക്കെയോ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഒരു പുതിയ ലോകത്തേക്കുള്ള, അപ്പോൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ ഞാൻ എത്തിയപ്പോൾ മുതലേ കൃഷിയുമായിട്ട്, കാരണം ഇവരെല്ലാം 11 സെഞ്ച്വറീസ് ഭരിച്ചിരുന്ന ഗോണ്ട് വർഗമായിരുന്നു. പക്ഷേ ദേ ആർ ഓൾ ലാൻഡഡ്. അവർക്ക് നെൽ പാടമുണ്ട്, സ്ഥലമുണ്ട്, കൃഷി ചെയ്യും. കൃഷിയാണ് അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനും. പക്ഷേ ആണുങ്ങൾ പ്ലവ് ചെയ്യും, ബാക്കി പണികൾ മുഴുവനും പെണ്ണുങ്ങളാണ്. എന്നാൽ മഴയില്ലാത്തപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കലപ്പ തൊടാൻ പോലും പാടില്ല. മഴയില്ലാത്തപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾ രഹസ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കാലത്ത് വസ്ത്രം പോലും മാറ്റിയിട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാനും പ്ലവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലവ് ചെയ്യും, അപ്പോൾ മഴ വരുമെന്നാണ്. ഞാൻ പ്ലവ് ചെയ്തപ്പോഴൊക്കെ മഴ വരും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങിയ ഒരു കൃഷിപ്പാടമാണ്. പക്ഷെ ശരിക്ക് 95-ൽ എൻ്റെ പപ്പ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറേ പൈസ കിട്ടി. ഞാൻ 17-ാം വയസ്സിൽ വീട് വിട്ടതാണ്. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പൈസ എടുക്കാതെയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പപ്പായുടെ സങ്കടം തീർക്കാൻ, ഞാനൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള സങ്കടം തീർക്കാൻ കുറേ പൈസയുമായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പൈസയും കൊണ്ടുവന്നു. ആദ്യം മടിയായിരുന്നെങ്കിലും പൈസ മേടിച്ചു. അന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു, ഞാൻ ഇവരുടെ കൂടെ അന്ന് 17 വർഷം ജീവിച്ചു. 19-20 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് എല്ലാ സാധനങ്ങളും തലയിൽ വെച്ച്, അത് കഴിഞ്ഞ് കുതിരപ്പുറത്ത്, ഇങ്ങനെ അവരെ പോലെ ജീവിച്ചു. പക്ഷെ ഐ ഡിഡ്ന്റ് ബിക്കം എ ഫാമർ. ഞാനൊരു കൂലിപ്പണിക്കാരിയായെങ്കിലും ഐ ഡിഡ്ന്റ് നോ വാട്ട് ഈസ് ടു ബി എ ഫാമർ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു, വേഷം ഭാഷയൊക്കെ ആയെങ്കിലും ഇനിയൊരു കൃഷിക്കാരിയാകാം. അപ്പോൾ സ്ഥലം മേടിച്ച് ഒരു വാതിൽ പോലും ഇല്ലാതെ ഒരു ഷെഡ് പോലെ ഉണ്ടാക്കി അവിടെയാണ് എൻ്റെ കൃഷി ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഞാൻ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞു, ഇത്രയും പൈസ മുടക്കി എന്തിനാ ഈ വെറും കല്ലും മണ്ണ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച, ആർക്കും വേണ്ടാത്തത്. ഫോർ മീ ഇറ്റ് വാസ് എ ചലഞ്ച്. ഐ വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ലാൻഡ് ഓൾസോ. ഒരു വാശിയായിരുന്നു. എനിക്ക് വാട്ടർ ഡിവൈനി അല്പം അറിയാം. ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരിടത്ത് വെള്ളം കണ്ടു. വെള്ളം കുഴി കുഴിച്ച് കിണറുണ്ടാക്കി
പിന്നെ ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ പലരെയും വിളിച്ചത് കാണിച്ചപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് ദ ബെസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട്. ബട്ട് ദർ ഈസ് ഓൺലി ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസ്. കൃഷി വിത്തൗട്ട് വാട്ടർ, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ അന്ന് വാശിയോട് ഓരോ തുള്ളി റോഡേ പോകുന്നതും ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി പോലും പുറത്തു പോകാതെ ഇരിക്കാനും ആണ് ഞാൻ പണി ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ ബാമ്പു നട്ടു, ഒരു ബോർഡർ മുഴുവനും. ഒരു പ്ലാന്റ് നടണമെങ്കിൽ പോലും കുഴി കുത്തി കല്ലെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വേണമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ട്രെഞ്ച് കുഴികളൊക്കെ കുഴിച്ച് അതൊരു ബൗണ്ടറി വോളാക്കി. കാരണം കൃഷിയില്ലാത്തപ്പോൾ ആളുകൾ കന്നുകാലി ഓപ്പണായിട്ട് വിടും, ഒരു പച്ചപ്പ് കണ്ട എല്ലാം ഇവിടെ വരും. അതുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ഇതും ചെയ്തു. പിന്നെ ഒരു 4-5 കൊല്ലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയി വാട്ട് ഈസ് അഗ്രികൾച്ചർ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ കൃഷി ഇല്ല. കൃഷി ഒരു സംസ്കാരമാണ്. കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് കൃഷിക്കാരുടെ സമരം നടന്നിരുന്നപ്പോൾ ഞാനതിൽ ചേരാൻ പോയി. അപ്പോൾ കുറേ പേരെയൊക്കെ ഇവിടുന്ന് വിളിച്ചു. നോബഡി കേം. പിന്നീട് ഒരു പാർട്ടിക്കാർ, ഐ ഡോണ്ട് മെൻഷൻ ദ നെയിം, ഇവിടെ വന്ന് വീട് തോറും കയറി ഇറങ്ങി എല്ലാ സഹായവും കൊടുത്ത് പൈസയും ചെലവും ചെയ്തിട്ടാണ് കുറേ പേര് വന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദർ ഈസ് നോ അഗ്രികൾച്ചർ ഹിയർ, അഗ്രി ബിസിനസ്. എനിക്കിവിടെ ഈ ആദിവാസികളിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സംസ്കാരമാണ്. ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഒത്തൊരുമിച്ചിരിക്കുക ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈഫാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ മാത്രമല്ല, ആനിമൽസ്, അതോടുകൂടി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും, ഇതെല്ലാവരെയും കൂടി ഒന്നിച്ച് സംരക്ഷിക്കുകയും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് സഹവസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോർ മീ ടുഡേ അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് മോർ ദാൻ 10 F's. ഇവരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് ഫുഡ്, ഫ്രൂട്ടും ഉണ്ട്, അതും ഫുഡാണ്, ഫോഡ്, ഫെർട്ടിലൈസർ, ഫ്യൂവൽ, പിന്നെ ഫോക്ക് മെഡിസിൻ, ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവർക്കില്ലാതിരുന്നൊന്ന് ഇവർ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നാണ് എല്ലാം കൊമ്പിടുന്നതും ഒക്കെ. ഐ ഡിസൈഡഡ് ഐ വിൽ നോട്ട് യൂസ് ഫോറസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ അതെല്ലാം എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി. സോ ഫോറസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഫോർ മീ ഫേർണിച്ചർ. ബാമ്പു നട്ടു. എൻ്റെ വീടും ഫർണിച്ചറും എല്ലാം ബാമ്പു കൊണ്ടാണ്. എവ്രിതിങ് ഈസ് അറൗണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ, ഫേർണിച്ചർ, ഫൈനാൻസ്, എല്ലാം. അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒത്തൊരുമിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് നല്ലൊരു ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കൃഷിയെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ദർ ഈസ് എ ലോട്ട്, അത് പറഞ്ഞാലൊന്നും തീരുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് ഒരു സാധനത്തെ നശിപ്പിക്കുകയൊന്നും എളുപ്പമല്ല. എല്ലാം റീയൂസ്ഡ്. വി ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് എനിത്തിങ്. ഫ്യൂവൽ, ഇവിടെ തൊമര നടും, അത് വെട്ടി അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാനുള്ള, നമ്മൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള എടുക്കും, ദ റെസ്റ്റ് ഗീവ് ടു ആനിമൽസ്. അതും കഴിഞ്ഞ് മിച്ചമുള്ളത് ഫ്യൂവൽ, അതും കഴിഞ്ഞ് മിച്ചമുള്ളത് ഗീവ് ബാക്ക് ടു ദ സോയിൽ. സോ ദർ ഈസ് എ ബിഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കൃഷിയെ കാണുന്നത്. ഇത് അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഐ ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ്സ് റിയലി വണ്ടർഫുൾ. ഇന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടം കൂടെ പറയാനാണ്. ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. അമീഷ്. ഞാൻ ന്യൂയോർക്കിൽ ഒരു അവാർഡിന് പോയപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ദയവായി പത്രത്തിലേ ഉള്ളൂ, അന്ന് എനിക്ക് മൊബൈലും ഇല്ലായിരുന്നു, ന്യൂയോർക്കിൽ പോകുമ്പോഴേ അമീഷിനെ പരിചയപ്പെടണം. അമീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിനെ പറ്റി ഞാൻ അയാളുടെ പുസ്തകങ്ങളും വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഐ ഡിഡ്ന്റ് നോ വാട്ട് ഹി മെന്റ്. അവരോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് സൈറ്റ് സീയിങ്ങും ഷോപ്പിങ്ങും ഒന്നും വേണ്ട, ഐ വാണ്ട് ടു ലിവ് വിത്ത് അമീഷ്. ഞാൻ അവിടെ പോയി ഒരു 2 ദിവസം താമസിച്ചു. അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡോണ്ട് ഫോഴ്സ് us to change. If you have anything to learn from us, learn. അവർ പ്രകൃതിയെ ഒരു വിധത്തിലും ദ്രോഹിക്കാതെയാണ്. നോ കാർ, നോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, നോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി,
വെളിച്ചത്തിനും എനർജിക്കുമൊക്കെ ദ യൂസ് ഗ്യാസ്. പക്ഷേ പ്രകൃതിയെ ദ്രോഹിച്ചുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം അവർ തന്നെ കൃഷി ചെയ്ത് വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന കുതിരവണ്ടിയിലാണ്, നോ കാർ. അപ്പം നല്ലൊരു പ്രകൃതിയോടൊത്ത ജീവിതം. അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ 8 years ഓഫ് ലൈഫ് ടു ലിവ് ദെയർ ലൈഫ്. അവരുടേതായ സിലബസ്, ദേ ലേൺ എവറിത്തിങ് ഇൻ 8 years. അതും കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു, ഇത് ഫോഴ്സ്ഡ് ആണോ? ഇഫ് ദേ വാണ്ട് ടു ഗോ എവേ ഫ്രം ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ദേ ക്യാൻ. യെസ്, ദേ ക്യാൻ, ബട്ട് ഹാർഡ്ലി എനിബഡി ഗോസ്. ദേ ആർ ഹാപ്പി വിത്ത് ദാറ്റ് ലൈഫ്. സോ ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ, പ്രകൃതിയെ ദ്രോഹിക്കാതെ പ്രകൃതിയോടൊത്ത് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുകയും അത് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയവർ. ഇന്നെനിക്ക് എൻ്റെ കൃഷി തോട്ടം ഒരിക്കൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാൾ കണ്ടപ്പം പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഇത് കേരളത്തിലായിരുന്നു വലിയ അവാർഡ് കിട്ടിയ. മൈൻ ഈസ് സ്മോൾ സ്മോൾ പ്ലാന്റ്സ്. എൻ്റെ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രഡീഷണൽ ഫാമിങ്, വാട്ട് എവർ ദേ ഹാഡ് ഏർലിയർ. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നതെല്ലാം നശിച്ചുകൊണ്ട്, മെയിൻലി മില്ലറ്റ്സ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് വെരി ഗുഡ് ഫോർ ദെയർ ഫുഡ്. ഇന്നത് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചറും ഇതെല്ലാം വന്നപ്പം ബോർവെൽസ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. എൻ്റെ പാടത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വെള്ളമില്ലായിരുന്നു. 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ ധാരാളം ഉറവാണ്. ഇന്നെനിക്ക് കുളവും ഉറവയുള്ള കിണറും എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ പതുക്കെ പതുക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ ബോർവെല്ല് കൊണ്ട് വെള്ളം കുറഞ്ഞും പലപ്പോഴും ഇല്ലാതെയായിരിക്കുന്നു. സ്റ്റിൽ ഐ ഹാങ് ഓൺ ടു ദാറ്റ് മൈ പോണ്ട് ആൻഡ് ഒരു കിണറും ഒരു ഹാൻഡ് പമ്പ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ലൈഫ് ഈസ് വണ്ടർഫുൾ. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ വേറൊരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് മിച്ചമുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എനിക്കില്ലാത്തത് ബാർട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച്. അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ കൂടുതലും അവിടെ ഇല്ല, കൂടുതലും കാസർഗോഡാണ്. അവിടെയും ഞാൻ പിന്നെ വേറൊരു വിഷയത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു, എൻ്റെ കുറേ മക്കൾ, ഇന്ന് എനിക്ക് 10-12,000 മക്കളുണ്ട്. അത് കാസർഗോഡ് എൻഡോസൾഫാൻ വിക്ടിംസ്. ഈ കൃഷിയുടെ പേരിൽ വിക്ടിമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ കാജു പ്ലാന്റേഷനിൽ 20 കൊല്ലം ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കൂടെ അടിച്ചുവിട്ട് എൻഡോസൾഫാൻ്റെ ദുരന്തം 150 വർഷം വരെ അവരനുഭവിക്കുമെന്നാണ് ഇതേപ്പറ്റി പഠിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയി നിരോധിച്ച ഡോക്ടറും അഡ്വക്കേറ്റുമായ രവീന്ദ്രനാഥ് ശാൻഭവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കുട്ടികൾ ജനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടർ അവിടെയുണ്ട്. ദേ ആർ നോട്ട് ഇനഫ് കെയർഡ് ഫോർ. ആർട്ടിക്കിൾ 21 അവർക്ക് ഒരു വിധത്തിലും അവകാശപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല, ജീവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ജീവിക്കുകയാണ്, കൃഷിയുടെ ദുരന്ത ഫലം അനുഭവിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനി ഒരിക്കലും ആർക്കും അങ്ങനെയൊന്നും വരല്ലേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ കൃഷിയുടെ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ കൂടുതലും ആളുകളും അനുഭവിക്കണമെന്ന് എനിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ പ്രകൃതിയോട്, വൃക്ഷങ്ങളോട്, ചെടിയോട് എനിക്കറിയാം. എൻ്റെ അനുഭവത്തിലുണ്ട്, മരങ്ങളും ഈ ചെടികളും ഈ ആനിമൽസും നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലും കേൾക്കും. ഒരിക്കലും ഒരു പെരുമ്പാമ്പെൻ്റെ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് കയറി ഒച്ച കേട്ട് ചെന്നപ്പോൾ 2 കോഴിയെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു. ചോടുന്നോ ചോടുന്നവരെ 3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോ കോഴിയും താഴെയിട്ട് അവൻ പോയി, എന്നെ കണ്ടില്ല. അതുപോലെ ഒരു പപ്പായ നിറയെ ആൺപൂക്കൾ. ഐ സെഡ് तेरे को इतने दिन पाला है, यही दिया है, एक फल नहीं दे सकते. ഇപ്പോൾ അതിൽ ഉരുണ്ട ഫലമല്ല, നീണ്ട ഒരു ഫലവും കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്നു.
കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു വലിയ ശക്തിയും കൂടെയാണ് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട്. ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫോം എർത്ത്, എനർജി എല്ലാം, ആൻഡ് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ പൊരുത്തുക, അതാണ് പ്രധാനം. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആനന്ദം എല്ലാവരും അനുഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. എൻ്റെ മക്കളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ സങ്കടമുണ്ട്. ഇനി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കൃഷി അത്തരത്തിൽ തൻ്റെ ജീവിത സംസ്കാരത്തിൻ്റെ തന്നെ, തൻ്റെ ജീവിത പരിസരത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായ 35 വർഷത്തിന് മേലായി പൈനാപ്പിൾ കൃഷി നടത്തുന്ന ഒരു കർഷക ഹൃദയമുള്ള ശ്രീ ബേബി ജോൺ. സ്വാഗതം സർ. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, ജെയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികളെ, അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, അതേപോലെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന കർഷകരെ, കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തകരെ, ഭാവി നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ കൃഷിമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭക്ഷണത്തെയോ കൃഷിയെയോ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഭാവിയെപ്പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനാകില്ല. നമ്മുടെ കോടിക്കണക്കായ ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമുണ്ടാകണം, അവർ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത അവർക്കുണ്ടാകണം, അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് ക്രയശേഷി, ബയിങ് പവർ ഉണ്ടാകണം. അപ്പോൾ ഭാവിയിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കൃഷിയിൽ എന്താണ് വേണ്ടത്, കൃഷി ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിനെന്തായിരിക്കും പരിഹാരം, അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയാണ് ഇന്ന് ജെയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 35-ലേറെ വർഷമായി കാർഷിക വരുമാനം കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന കർഷകരോടൊപ്പവും അതിലെ തൊഴിലാളികളോടൊപ്പവും മുഖ്യമായും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. ഒന്ന്, ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഭാവിയുള്ള കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ജീവനുള്ള കൃഷികളിലൊന്ന് പൈനാപ്പിളാണ്. എനിക്ക് പല കൃഷികളുമുണ്ട്. അതിൽ മുഖ്യമായും ഈ കഴിഞ്ഞ 35 വർഷത്തിലേറെ ചെയ്തു വന്നത് പൈനാപ്പിൾ കൃഷിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സാഹചര്യവും ഭാവിയിലോട്ട് കർഷകരെന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നമുക്കിതെങ്ങനെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ചില ചിന്തകൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മാറ്റം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ പോളിസി ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന ആളുകൾ അതനുസരിച്ച് മാറി ചിന്തിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഇന്നല്ല, ഇതിനു മുമ്പ് അടുത്ത നാളുകളിൽ 2 മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനിടയായി. അതിൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലെ ഉദ്ഘാടകൻ, മുഖ്യപ്രാസംഗികൻ, ഒരു മുൻ മന്ത്രി, വളരെ അറിവുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം അവിടെ വന്ന് 1 മണിക്കൂറിലേറെ പ്രസംഗിച്ചു. ഈ പ്രസംഗമൊന്നും നമ്മൾ നിലവിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയത്തിനുമുള്ള പരിഹാരത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല. മറിച്ച് നമ്മൾ സ്ഥിരം പറയാറുള്ള പോലെ താത്വിക അവലോകനം മാത്രം. അത് കേട്ട് കൈയടിക്കാനും ആവേശം കൊള്ളാനുമുള്ള ഏതാനും ആളുകളും. അതേപോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്ത് നോബിളും ഞാനും കൂടി ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ചതാണ്. അവിടെ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ഇത് വലിയ ജനപ്രതിനിധിയല്ല, പക്ഷേ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റാണ്. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വന്യമൃഗശല്യത്തിന് പറഞ്ഞ പരിഹാരം, അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം വനത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിലെല്ലാം കുറുന്തോട്ടി നടാം. കുറുന്തോട്ടിക്ക് കോട്ടയ്ക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയിൽ വലിയ ഡിമാൻഡാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിഷനില്ലാത്ത ആളുകൾ നമ്മളെ നയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റം, ഭാവിയിലോട്ട് വിജയകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 60,000 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് പൈനാപ്പിൾ കൃഷി നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ കൃഷിയിലൂടെ ഏകദേശം 6 ലക്ഷം ടൺ പൈനാപ്പിൾ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അതിലൂടെ 2000 കോടിയുടെ വരുമാനം കേരളത്തിന് പുറത്തു നിന്നും കേരളത്തിനകത്തേക്ക് വരുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ പൊതുവെ ഉപഭോക്തൃ സംസ്ഥാനമാണ്. നമുക്ക് വേണ്ട പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളുമെല്ലാം നമ്മൾ പണം കൊടുത്ത് കേരളത്തിന് പുറമേ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിന് പുറത്തോട്ട് കയറ്റി അയക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓരോ വർഷവും 10% സ്വീകാര്യത കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രോപ്പായ പൈനാപ്പിൾ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് കയറ്റി അയച്ച് നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരുമാനം കൊണ്ടുവരിക. നിലവിൽ നമ്മുടെ ഈ പൈനാപ്പിൾ കൃഷിയും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മിക്കവാറും പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് തന്നെ നടക്കുന്ന സെഷനുകളിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൊണ്ടുള്ളത്, മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ, ഇതിലെല്ലാമുള്ള വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള നിരവധിയായ ചർച്ചകൾ നടക്കും. നമ്മളിന്ന് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാന ഒരു വിഷയം 2040 എത്തും എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ചൂടിലേക്ക് 2024 നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഞാനൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ആദ്യകാലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 35 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിനപ്പുറം ചൂട് ഉയരുന്നത് വളരെ അത്ഭുതത്തോടെയാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടിയ ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പത്രത്തിലൊക്കെ വായിക്കുന്ന അറിവേ ഉള്ളൂ. പുനലൂർ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ചുരുക്കം ചില സമയത്ത് 35 ഡിഗ്രിയിലധികം പോയി 40 ഡിഗ്രിയുടെ മുകളിലൊക്കെ ചൂട് കയറുന്നത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഡിസംബറിൽ പോലും പല ദിവസങ്ങളിലും 35 ഡിഗ്രിയിലധികം ചൂട് ആയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ എങ്ങനെ ചെറുക്കും? അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സാങ്കേതികവിദ്യ, പുതിയ വിത്തിനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ, നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റൂ. അതേപോലെ ഒരു വലിയ വിഷയമാണ്, നമ്മളിന്ന് കൃഷിക്കാവശ്യമായ ഇൻപുട്ടുകൾ നമുക്ക് സമയാസമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല. പല സമയത്തും വളരെയേറെ പണം മുടക്കി, ഒരേക്കറിന് ഏകദേശം 4 ലക്ഷം രൂപ മുടക്ക് വരും പൈനാപ്പിൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ. അത് ചെറിയ അളവിൽ ചെയ്യുക പ്രായോഗികമല്ല. കാരണം നമ്മളൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ലോട്ട് നമുക്ക് ഒരേ സമയം കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. അതായത് 10 ടണ്ണിൻ്റെയോ 20 ടണ്ണിൻ്റെയോ ലോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് ലാഭകരമായിട്ട് വിൽക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ലാർജ് ഏരിയയിൽ കൃഷി ചെയ്യണം. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് മന്ത്രി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അന്യ സംസ്ഥാനത്തുനിന്ന് വരുന്ന തൊഴിലാളികളാണ് പൈനാപ്പിൾ തോട്ടങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കുന്നത്. അവരെ നമ്മൾ ആ തോട്ടങ്ങളിൽ താമസിപ്പിച്ച് പണിയെടുപ്പിക്കണമെങ്കിലും ചെറിയ ഏരിയ പോരാ, കൂടുതൽ ഏരിയ വേണം. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം സമയാസമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൃഷിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻപുട്ടുകൾ, രാസവളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ കൃഷി പരാജയപ്പെടും. മറ്റൊരു വലിയ കാര്യം, നമ്മൾ വളരെയേറെ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്ന ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം സത്യത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഗുണം ചെയ്തോ ദോഷം ചെയ്തോ എന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് ആലോചിക്കണം. കൃഷിഭൂമികളെല്ലാം തുണ്ടുതുണ്ടായി മാറിപ്പോയി. തുണ്ടുതുണ്ടായി മാറിയതിന് നമുക്ക് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊരു പരിഹാരം കൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. പ്രൊഫഷണൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ഉള്ള വ്യക്തികൾ അവർ കൃഷി മാനേജ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കൃഷി, ഇനിയിപ്പോൾ അഗ്രി ബിസിനസ് എന്നതിന് പേര് കൊടുത്താൽ പോലും ഫലപ്രദമായി വിജയകരമായി മുൻപോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ. അതേപോലെ വളരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ചില ആശയങ്ങൾ, ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഉട്ടോപ്യൻ ഐഡിയ എങ്ങനെയോ നമ്മുടെ തലയിൽ കയറിക്കൂടിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ പേരെങ്കിലും കുത്തിവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത രാജ്യമായ ശ്രീലങ്കയുടെ കാര്യം ആലോചിക്കുക. ശ്രീലങ്കയുടെ കയ്യിൽ വളം വാങ്ങാൻ പണമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡൻറ്റിന് തോന്നി അതിന് എളുപ്പം ശ്രീലങ്ക മൊത്തം ഓർഗാനിക് രാജ്യമായിട്ടങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കാം.
അപ്പോൾ ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന് പ്രീമിയം വില കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പണം കിട്ടും. ആ പണം കൊടുത്ത് ഇന്ധനം വാങ്ങാം. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ രാജ്യത്ത് കലാപമുണ്ടായി. ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വന്നാൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ പിന്നെ നോക്കണ്ട. മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് നീഡ്, രാവിലെ മന്ത്രി പറഞ്ഞ ഒരു പോയിൻ്റ് അതാ, നമുക്ക് വിശപ്പ് അന്നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ മാറൂ. ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശപ്പ് മാറില്ല. അപ്പം ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇത്തരം ഉട്ടോപ്യൻ ഐഡിയാസ് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ സർക്കാർ യൂറിയയ്ക്ക് ധാരാളമായിട്ട് സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നാനോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, നാനോ യൂറിയ 1/2 ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ 1 ചാക്ക് യൂറിയയ്ക്ക് തുല്യമാണ്. നിങ്ങളിത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് പ്രീ കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഇതിങ്ങടെ അങ്ങ് പ്രയോഗിച്ചു. അവസാനത്തെ ടോപ്പ് ഡ്രസ്സിങ് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്ക്. എങ്ങനെയുണ്ട് ബുദ്ധി? അപ്പോൾ 1 ചാക്ക് യൂറിയയ്ക്ക് 1 കിലോയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന 30 രൂപയ്ക്ക് എടുത്ത് സർക്കാരിന് സബ്സിഡി കൊടുക്കണം. 1 കിലോയ്ക്ക് 30 രൂപ സബ്സിഡി. ആകെ 6 രൂപയ്ക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഫാർമേഴ്സിന് യൂറിയ തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സബ്സിഡി കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കുറുക്കു വഴിയായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇത് കണ്ടെത്തി എന്നാണ് പലരും വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാനും വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കൃഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ, ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ശ്രീലങ്കയുടെ ഉദാഹരണം വീണ്ടും ഓർക്കുക. അതേപോലെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മാർക്കറ്റിംഗ്. ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വളരെ വളർന്നു. നമുക്ക് വളരെ വേഗം ഇന്ന് ലോകത്ത് എവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ഏത് മാർക്കറ്റിലാണ് ഡിമാൻഡ്, ഏത് മാർക്കറ്റിലാണ് വിലയുള്ളത്, ഏത് മാർക്കറ്റിലാണ് ഇന്ന് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത് എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വിളവുകൾ വിൽക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. പക്ഷേ എത്ര പേരെന്നോട് യോജിക്കുമെന്നറിയില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല പോളിസികളെയും എതിർക്കുന്നതും അംഗീകരിക്കുന്നതും കേവലം രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പുറത്താണ്. കേരളത്തിൽ ഞാൻ പൈനാപ്പിൾ കൃഷി ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കർഷകൻ കൃഷി ചെയ്താൽ, കേരളത്തിൽ എവിടെയും ഏത് മാർക്കറ്റിലും ഏത് സ്ഥലത്തും കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടുത്തെ കർഷകനുണ്ട്. ഇതേ സ്വാതന്ത്ര്യം കർഷകന് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫാം ബില്ലുകൾ വന്നു. അതിനെതിരെ ഭയങ്കര കർഷക പ്രക്ഷോഭമാണ്. ആ നിലവിലുള്ള APMC മാർക്കറ്റ് നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് 500 കിലോയിൽ കൂടുതൽ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നം പുറത്ത് വിൽക്കണമെങ്കിൽ പുറത്ത് വിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. APMC മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടുത്തെ ഏജൻറ്റിൻ്റെ കമ്മീഷൻ കൊടുത്തേ വിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരും എല്ലാവരും സമരം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, കേന്ദ്രത്തിലേതോ മന്ത്രി ചോദിച്ചു, എന്നാൽ പിന്നെ APMC എന്തേ നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കാത്തത്? അതിന് മറുപടിയില്ല. കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിലും പഠനത്തിലും ഏറ്റവും ഗുണകരമാകാവുന്ന ഒരു നിയമത്തെ കേവലം രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ എതിർത്തു. നമ്മൾ എതിർത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് നടപ്പാകുമായിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം. അതേപോലെ മറ്റൊരു നിയമം അതോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. മൊത്തം 3 നിയമമായാലും 2 നിയമം നമുക്ക് പ്രസക്തമായിരുന്നു. ഒന്ന് കോൺട്രാക്റ്റ് ഫാമിംഗ്. നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിന് മിനിമം വില ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവുക. ഇതൊന്നും ആരും കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ആരുടെയും തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ എതിർത്തു. ഈ എതിർക്കുന്നതിൻ്റെ യുക്തി എന്താ? കാലത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറണം. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ പോളിസി ഡിസിഷൻസ് യുക്തിസഹമാകണം, കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറണം. അല്ലാതെ നമുക്ക് കാർഷിക രംഗത്ത് ഒരു പുരോഗതി പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒരു കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ സംഘടന ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയെ പറ്റി പറയാൻ കൂടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് പൈനാപ്പിൾ വിൽക്കാനുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. കുറേ കച്ചവടക്കാരുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും കച്ചവടക്കാരനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇന്ന് എന്നാ വില? അത് കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇച്ചിരി മോശമാണ്. കൃത്യമായൊരു വില കർഷകന് കച്ചവടക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടാനൊരു മാർഗവും ഇല്ലായിരുന്നു. കച്ചവടക്കാരൻ
ആണ് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വില നിശ്ചയിക്കുക. വളത്തിൻ്റെ വില വളം കമ്പനിക്കാരൻ നിശ്ചയിക്കും, കൂലി തൊഴിലാളി നിശ്ചയിക്കും, ഇന്ധനത്തിൻ്റെ വില ഇന്ധന കമ്പനികൾ നിശ്ചയിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം വാങ്ങിച്ചാൽ വാഹനത്തിൻ്റെ വില ആ കമ്പനി നിശ്ചയിക്കും. പക്ഷേ കർഷകൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ വില ആരാ നിശ്ചയിക്കുക? എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കച്ചവടക്കാരുണ്ട്, അത് കച്ചവടക്കാരൻ നിശ്ചയിക്കും. ആ സംസ്കാരത്തിനൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ ഇന്ന് പൈനാപ്പിൾ സെക്ടറിലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ആകെ കർഷകർ വില പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം നിലവിലുള്ളൂ. ആ വിലയാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കാര്യത്തിലെങ്കിലും അപ് ടു എ സർട്ടൺ എക്സ്റ്റെൻറ്റ്, അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയും, ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ പുതിയ ടെക്നോളജികൾ സ്വീകരിക്കുക, അതോടൊപ്പം കർഷകർ യുക്തിസഹമായ രീതിയിൽ ഒന്നിക്കണം. കർഷകരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാൻ കർഷകർ തയ്യാറാകണം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സർക്കാർ ചെയ്തു തരും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏജൻസികൾ ചെയ്തു തരും എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ പൈനാപ്പിൾ മേഖല ഒരിക്കലും ഈ സ്റ്റേജിലെത്തുമായിരുന്നില്ല. പൈനാപ്പിൾ മേഖല ഈ സ്റ്റേജിലെത്തിയെങ്കിൽ അതിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള 100 കണക്കിന് കർഷകർ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് അവരുടെ കോമൺ ഗുഡിന് വേണ്ടി അവർ ഒന്നിച്ചു നിന്നതുകൊണ്ടാണ്, ആ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മേഖല ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനിടയ്ക്ക് വന്ന നിരവധിയായ പ്രശ്നങ്ങൾ, നോട്ട് നിരോധനം, കോവിഡ്, അതേപോലെയുള്ള നിരവധിയായ കടുത്ത വരൾച്ചകൾ, വെള്ളപ്പൊക്കം, ഇതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് ഈ ഒരു കൃഷിക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ ടെക്നോളജികൾ സ്വീകരിക്കാൻ, സാധ്യമായത്ര സ്വീകരിക്കാൻ കർഷകർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഇതിൻ്റെ ചെലവുകൾ ചുരുങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിസിഷൻ ഫാമിങ്ങിലോട്ട് വരണം. ആ പ്രിസിഷൻ ഫാമിങ്ങിലോട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഈ ലാൻഡ് സീലിംഗ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരണം. അതേപോലെ തോട്ടങ്ങളിൽ കൃഷികൾ മാറി ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തോട്ടം ഉടമകൾക്ക്, സ്ഥല ഉടമകൾക്ക് കിട്ടണം. ഇന്ന് റബ്ബർ തോട്ടം മാറി വേറൊരു കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ റബ്ബർ തോട്ടത്തിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ കൃഷിയിലെ വിവിധ കാര്യങ്ങൾ, ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചാലും നമുക്ക്, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോഴില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിലോട്ടെങ്കിലും എത്ര ചെടി നട്ടിട്ടുണ്ട്, ആ നട്ടതിൻ്റെ വിളവെപ്പ് എടുക്കാം, അതിൻ്റെ പാകം എത്രയായി, ഇതുപോലെ 100 കണക്കിന് കാര്യങ്ങൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അതിലോട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ കിടപ്പ് നമുക്ക് ലെവൽ ലാൻഡ് അല്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഡ്രോൺ പോലെയുള്ള ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ പെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസീസ് മാനേജ്മെൻറ്റും ഫെർട്ടിലൈസർ മാനേജ്മെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇൻപുട്ടുകളും ജലസേചനവും ഒക്കെ എങ്ങനെ ആകണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കണമെങ്കിൽ അതിനനുയോജ്യമായ ഭൂപ്രകൃതിയുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കണം. റബ്ബറിൻ്റെ ഇൻ്റർക്രോപ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങിൻ്റെ ഇൻ്റർക്രോപ്പായിട്ട് ഇന്ന് പൈനാപ്പിൾ ചെയ്യുന്ന 99% അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കൃഷിക്കും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഒരു പഴയ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, എല്ലാവരും അവരവർക്ക് വേണ്ടിയ ഇച്ചിരി വാഴ, ഇച്ചിരി ചേമ്പ്, ശകലം നെല്ല്, ഇത് കൃഷി ചെയ്യണമെന്ന്. അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്ത് ഈ ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് നമ്മുടെ കർഷകർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, കർഷകർക്കും മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ജീവിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നത്, നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ഘടന തകരുമ്പോൾ അതിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് കർഷകൻ്റെ മാത്രം ക്രിയാശേഷിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ സാധ്യതകൾ, അതുപോലെ ജലസേചനത്തിലും നമ്മൾ ഒരു തുള്ളി പോലും വേസ്റ്റാക്കാതെ, അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. മണ്ണും ജലവും സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ, ആ മണ്ണിലോട്ട് അനാവശ്യമായ കെമിക്കൽ ലോഡ് ചെല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഭാവിയിലെ കൃഷിയിൽ വളരെ നിർണായക പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗവേഷണങ്ങളുടെ അവസ്ഥ 20 വർഷം മുമ്പെങ്കിലും, അല്ല 25 വർഷം മുമ്പ് മുതലെങ്കിലും പൈനാപ്പിൾ രംഗത്തെ മാത്രം അനുഭവം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്,
നമുക്ക് പ്രോസസ്സിങ്ങിനും എക്സ്പോർട്ടിനും പറ്റിയ വെറൈറ്റിയായ ലോകമെമ്പാടും കൃഷി ചെയ്യുന്ന MD2 എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി കൃഷി ചെയ്യണമെന്നും അതിനായി പൈനാപ്പിൾ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തി. ഇന്നും കർഷകർക്ക് നടാൻ പറ്റിയ 1000 ചെടി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് കേരളത്തിലെ കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ നിൽപ്പ്. അപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന, അതേപോലെ ദീർഘമായ ഷെൽഫ് ലൈഫുള്ള പുതിയ ഇനങ്ങൾ അത് ഏതിലാണേലും, പൈനാപ്പിളിലാണേലും മറ്റേതെങ്കിലും ഒക്കെ ആണേലും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഗവേഷണം ആ രംഗത്തും ശക്തിപ്പെടണം. ഞാൻ സമയം കൂടുതലെടുക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചതിന്, ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റി അവസരം തന്നതിന് എല്ലാവരോടും, ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോട് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ദയാബായിയെ പോലെയുള്ള ഒരു മഹത് വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ അഭിമാനമായി കരുതുന്നു, സന്തോഷമായി കരുതുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഒരു കർഷകൻ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ വിളികളെക്കുറിച്ച്, അതിന് ഉണ്ടാവേണ്ട ക്രിയാത്മകമായ നടപടികളെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ശ്രീ ബേബി ജോൺ സംസാരിച്ചു. ഒരുപാട് നന്ദി. നമുക്ക് സമയക്കുറവുണ്ട് എന്നിരിക്കലും ഈ 3 പേർ വേദിയിലിരിക്കെ, അതും ഇത്രയും ഗംഭീരമായ ഒരു ഓഡിയൻസും നമുക്കുണ്ട്. ഒരുപാട് പേർ ഈ 3 പേരെയും കാണാനും സംസാരിക്കാനുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് 1 അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 2 ചോദ്യങ്ങൾ എടുക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. സമയക്കുറവുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് കീപ് യുവർ questions brief if possible. And can we have volunteers move around quickly and pass the microphone? ചോദ്യം ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം, കൈ പൊക്കണം. വേദിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അത്ര ദൃശ്യമല്ല ഓരോരുത്തരും, അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് റൈസ് ആൻഡ് റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ്. മൂവ് അപ്പ് ഇഫ് യു ക്യാൻ. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീയിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് സാർ പറഞ്ഞു. മുഖങ്ങൾ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സ്നേഹം, എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് സന്തോഷം. Yes, we have a question there. My question is to Shanavas sir. Sir, Baby John sir said we are still facing difficulty in processing, food processing. Yeah. Can Kudumbashree take initiative in this regard? Because Kudumbashree has a lot of network and resources are there. And if you are planning means we can, it's a good initiative for the government as well, because we can give jobs to many. And I have another question. Can I? Please. Yes. Another question to Baby John sir is that why instead of facing so much difficulty, why we are not pressurizing government to give new type of variety, new pineapple varieties and all to the farmers, even after we are having a good agriculture university. Okay, I will answer first, sir. Sir, can I? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കുടുംബശ്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. കുടുംബശ്രീ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിൽ ഇപ്പം ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഫുഡ് സെക്ടറിൽ, ലൈക്ക് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 15 years വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തതും ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ വരാൻ പോകുന്നതും ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് തന്നെയായിരിക്കും. സോ അഗ്രികൾച്ചറിൽ നമ്മൾ, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കമ്മിങ് ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത വർഷം മുതൽ കുടുംബശ്രീ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ലൈക്ക് ബിസിനസ് മോഡൽ തന്നെയായിരിക്കും ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് 10,000-കണക്കിന് യൂണിറ്റുകളുണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടെ ചാനലൈസ് ചെയ്ത് ഒന്നാക്കിയിട്ട്, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായ ഒരു പ്രശ്നം, നമുക്ക് കുടുംബശ്രീ ടെക്നോളജിക്കൽ ബാക്കപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് സമ്മതിച്ച് തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമ്മമാർ അവർക്ക് അറിയുന്ന സംവിധാനങ്ങളിൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന യൂണിറ്റുകളുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ മൈക്രോ ഫൈനാൻസ് കൊടുത്തെങ്കിലും നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ അഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഈ മാർച്ച് 31 കൂടി തന്നെ ആ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂ പരിഹരിച്ചിട്ട് ഓരോ കുടുംബശ്രീ അമ്മമാരും ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സിൽ ഒരു നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ടെക്നോളജിക്കൽ ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടാവും. ന്യൂട്രിയൻ്റ് ഇവാലുവേഷൻ വിൽ ബി ദേ. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഓൺവേഴ്സ്, നെക്സ്റ്റ് FY ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഓൺവേഴ്സ് കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും. അതിനുള്ള പെർമിഷനും അതിനുള്ള
കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് മൈ പ്രോമിസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഫ്രം കുടുംബശ്രീ എൻ്റെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ അമ്മമാർക്കും കേരളം മുതൽ 14 ജില്ലകളിലെ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സെലക്ടഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്സിലേക്ക് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവും, പ്രോഡക്ട്സ് ഗ്ലോബലി പോകും. ദാറ്റ്സ് മൈ പ്രോമിസ്. താങ്ക് യു. എന്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. ബട്ട് അത് ചോദിച്ചത് നന്നായി. നമ്മുടെ ജെയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടോം സാറ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. MD2 അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ആ കൃഷി വികസിപ്പിക്കാനുമായിട്ട് ജെയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കർഷകരോടൊപ്പം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ടോം സാറിന് പ്രത്യേകം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജെയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, എല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യട്ടെ, മറ്റൊരു ഏജൻസി ചെയ്യട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് പോകും. ഹലോ, ഐ ഹാവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ ജോൺ സാറിനോടാണ് എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കൃഷിയിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സും നമ്മൾ വളങ്ങളും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നാളെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സും വളങ്ങളും യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കൃഷി രീതിയെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്മൾ കൃഷിയെ പലപ്പോഴും മണി ഓറിയൻറ്റഡ് മാത്രമായിട്ടാണ് അളക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ അളക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു കൃഷി നടത്തുമ്പോൾ അത് എത്ര ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ബെറ്റർ ആക്കുന്നു എന്ന ആ ഒരു മൾട്ടി ഡയമെൻഷനിൽ അതിനെ നമ്മൾ അളക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നഷ്ടമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പല കൃഷികളും നമുക്ക് ലാഭകരമായിരിക്കാം. ആ ഒരു രീതിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് അഗ്രി ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെക്ടറിലുള്ള ആളുകൾ അതിനെ അളക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്തത്? താങ്ക് യു. നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും പൈനാപ്പിൾ കൃഷിയിലില്ലെങ്കിൽ പോലും പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് കൃഷി മുൻപോട്ട് പോകുന്നത്. പൈനാപ്പിളിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉണ്ട്, പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി തീരെയില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം പൈനാപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ പെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. പൈനാപ്പിളിന് ലോകത്ത് എവിടെ കൃഷി ചെയ്താലും ആകെ ബാധിക്കുന്നത് മീലി ബഗുകൾ, വേരിൽ നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന മീലി ബഗുകളുടെ ചെറിയ തോതിലുള്ള ആക്രമണമാണ്. കേരളത്തിൽ പൈനാപ്പിൾ കൃഷിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു. റബ്ബർ റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഏരിയകളിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 3-3.5 വർഷത്തേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറും. അപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു ഫീൽഡിൽ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും പൈനാപ്പിൾ കൃഷിക്കില്ല. പിന്നെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ചെറുപ്പം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നെൽകൃഷിയുണ്ട്. അന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പെസ്റ്റിസൈഡിൻ്റെ പേര് നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. എൻട്രീൻ, പരാമർ, ഇങ്ങനെ കുറേ സാധനമുണ്ട്. അത് ഒരു ശകലം സ്പ്രേ ചെയ്താൽ അവിടുത്തെ മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങളും ചത്തുപോകുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സേഫറായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കമ്പനികളും ഗവൺമെൻറ്റും ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പെസ്റ്റിസൈഡിൻ്റെ ഡോസും കാര്യങ്ങളും അപകടവും വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അവിടെയാണ് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ AI പോലെയുള്ള സാധ്യതകൾ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് ആവശ്യത്തിലധികം ഫെർട്ടിലൈസറും പെസ്റ്റിസൈഡും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സംവിധാനം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. 0% ആക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു മരുന്നും കഴിക്കാതെ ഒന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ വന്നാൽ നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ സേഫായിട്ടുള്ള തലങ്ങളിലോട്ട് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പിന്നെ കൃഷിയുടെ മൂല്യം ഇതൊക്കെ ശരിയാ, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കർഷകർക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ? ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ വില കിട്ടണം. അത് കിട്ടാത്തിടത്തോളം കാലം ഞങ്ങളെങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യും കർഷകർ? ബാക്കി എൻ്റെ മരുമകൻ IT ഫീൽഡിലാണ്. മരുമകൻ കൃഷി കാണാൻ വരും, ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഞാനും വരുവാ കൃഷിക്ക്. ഞാൻ പറയും കുഴപ്പമില്ല, നീ ഒരു 40 വയസ്സ് വരെ ആ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ഏൺ ചെയ്തിട്ട് നീ അങ്ങ് പോരെ, അന്നേരം നീ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോ, നീ കൃഷി ചെയ്തോ. നിങ്ങൾ കാണുന്ന സൗന്ദര്യം ഇത് പുറമേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണലി നിൽക്കുന്ന കർഷകൻ
അനുഭവിക്കുന്നത്, അവൻ എത്രമാത്രം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ആ കർഷകന് മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ. അവന് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം കിട്ടിയാൽ അവൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡാണ്. അത്യാവശ്യം മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഓവറായിട്ട് കൃഷി ചെയ്ത് കോടീശ്വരന്മാരാകാം എന്ന് ഏതെങ്കിലും കർഷകൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. വിചാരിച്ച ഒട്ടും നടക്കത്തുമില്ല. ഇതാണ് ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റിയുള്ള നമുക്കിതിൻ്റെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. കാർബൺ എമിഷൻ അത് അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൃഷികൾ, അതേപോലെ അന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ നന്നാക്കുന്ന കൃഷികൾ, പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷം വരാത്ത കൃഷികൾ, ഇതിലോട്ടെല്ലാം നമുക്ക് എത്തണം. അത് ചെയ്യുന്ന കർഷകന് അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനും കഴിയണം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Thank you. Thank you for those questions. I'd like to bring on stage our Pro Vice Chancellor, Professor J. Lata, to present a token of our appreciation to all three of them. നമ്മുടെ മെമൻറ്റോ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ശ്രീ ബേബി ജോൺ and Dr. Shanavas P.